जय जगन्नाथ पिलामाने समस्तंकु स्वागत। तुम संस्कृत बहिर सप्तम पाठ द्वितीय विभक्ति प्रयोग। द्वितीय विभक्ति रो प्रयोग आमे उक्त चैप्टर रे जानिबा। ताहले पिलामाने द्वितीय विभक्ति रो चिन्ह बा संकेत कोन मन रखिबो। द्वितीय विभक्ति रो चिन्ह होची कु मानंकु हैला। तो एक वचन दुई वचन बहुवचन कु आउ मानंकु। ताहले आमे द्वितीय विभक्ति रो प्रयोग जानिबा व्यवहार जानिबा। तो देखो पश्यतु उच्चैः पठतु लिखतु च। देख बड्ड पाटी रे पढ़ और लेख। ताहले देखो एडी लेखा है छात्रः अस्ति अर्थात छात्रटीए अछि। छात्रटीए अछि। नेक्स्ट देछि विद्यालयः अस्ति अर्थात विद्यालय अछि। विद्यालय अछि। नेक्स्ट देखो देछि एठी छात्रः विद्यालयं गच्छति अर्थात छात्र विद्यालयकु ହେଲା जाउछि। पिला माने छात्रटी केउठाकु जाउछि विद्यालयकु जाउछि। ताले विद्यालयकु हेगला द्वितीय विभक्ति बुझियला। तो सेई भली आगु को देखिबा। एठी देखो देछि युवकः अस्ति अर्थात युवकटीए अछि। युवकटीए अछि। ताले देखो मापिका अस्ति अर्थात मापिकाटीए अछि। मापिकाटीए अछि बा स्केलटीए अछि ହେଲା। ताहले युवकः मापिकां धर कोन धरती। ताहले युवक स्केलकु ହେଲା स्केलकु धरिछि। ताहले काहाकु धरिछि स्केलकु धरिछि। स्केलकु होछि द्वितीय विभक्ति। सेई भली देखो बालिका अस्ति ताहले बालिकाटीए अछि। बालिकाटीए अछि। ताहले देखो फलम अस्ति फलटीए अछि। फलटीए अछि। ताहले बालिका फलम खादति। बालिका बा झियटी बालिका फलटीकु खाउछि। ताहले पिला माने एठी बालिकाटी कोन खाउछि फलटीकु खाउछि। ताहले फलटीकु एहा होछि द्वितीय विभक्ति बुझियरिला। तापरे देखो एठी किछि द्वितीय विभक्ति रो प्रयोग देछि। यार ओडिया को मु कहि देबी ओडिया रे तुमे माने अभ्यास करिवो हैला। मन रखियो बारंबार अभ्यास करिकि लेखिकिनि। तो देखो एक वचन दुई वचन आ बहुवचन बालक शब्द रे एठी प्रथम देछि। तो ये सब जांक द्वितीय विभक्ति रो उदाहरण देछि। तो एगुडी को द्वितीय विभक्ति रो ओडिया रे कोन हबो कहि दोछि तुमे माने मन रखियो। तो देखो बालकम बालको बालकान। ताहले बालकम रो एक वचन होछि कोन बालक शब्द रो एक वचन बालकम। तापर बालक शब्द रो दुई वचन बालको। तापर बालक शब्द रो द्वितीय बहुवचन हि जिवो बालकान। अर्थात एगुडी सब द्वितीय विभक्ति रो एक वचन दुई वचन बहुवचन अछि बुझियला। ताहले ओडिया हि जो पिला माने बालककु बालक दुहिंकु बालक मानंकु। सेई भली कविकु कवि दुहिंकु कवि मानंकु तुमे माने लिखि लेबो हैला। तापरे शिशुम शिशुकु शिशु दुहिंकु शिशु मानंकु शिशुम शिशु शिशुम। तापरे देखो पितरम पितरो पितृन अर्थात बापांकु बापा दुहिंकु बापा मानंकु। तापरे देखो जामातरम जामातरो जामातृन अर्थात ज्वाईंकु ज्वाई दुई जनकु बा ज्वाई दुईटीकु ज्वाई मानंकु। तापरे देखो लताम लते लताहा अर्थात लताकु लता दुईटीकु लता मानंकु। तापरे देखो गतिम गति गतिहि अर्थात गतिकु गति दुईटीकु गति मानंकु। तापरे नदीम नद्यो नदीहि नदीकु नदी दुईटीकु नदी मानंकु।
ସେଇଭଳି ଧେନୁ ଧେନୁ ଧେନୁହୁ ଧେନୁକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈକୁ, ଗାଈ ଦୁଇଟିକୁ, ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ। ସେଇଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ବଧୂମ ବଧୌ ବଧୂହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋହୂକୁ, ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଫଳମ ଫଳେ ଫଳାନି ଫଳକୁ, ଫଳ ଦୁଇଟିକୁ, ଫଳ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ପତ୍ରମ ପତ୍ରେ ପତ୍ରାଣୀ ସେଇଭଳି ପତ୍ରକୁ, ପତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ, ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ। ଅକ୍ଷି ଅକ୍ଷିଣୀ ଅକ୍ଷିଣୀ ତାହେଲେ ଆଖିକୁ, ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ, ଆଖି ଗୁଡିକୁ। ମଧୁ ମଧୁନୀ ମଧୁନୀ ତାହେଲେ ମଧୁକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମହୁକୁ, ମହୁ ଦୁଇଟିକୁ, ବହୁ ମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଏଗୁଡିକ ଓଡିଆ ସବୁ ଯାକ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଯେମିତିକି ମଧୁ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି କଣ? ଏକ ବଚନ ମଧୁ, ଦୁଇ ବଚନ ମଧୁନୀ, ତାପରେ ବହୁ ବଚନ ହେଇଯିବ ମଧୁନୀ। ଏଗୁଡିକ କେବଳ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଏଗୁଡିକ ଦୁଇ ବଚନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ତିନୋଟି ବଚନ, ଏକ ବଚନ, ଦୁଇ ବଚନ ଆଉ ବହୁ ବଚନ ଦେଇଛି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ସବୁ ଯାକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଏହାର ଓଡିଆ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରୟତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଦେଇଛି କରେ ସୈନିକମ ସୈନିକୌ ତାହେଲେ ପୁଣି କଣ ହବ? ତାହେଲେ ବହୁ ବଚନ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସୈନି। ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନେବ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ହବ ସୈନିକାନ ସୈନିକାନ ହେଲା ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଧେନୁ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ କଣ ପିଲାମାନେ ଧେନୁ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ ଧେନୁ ହେଲା। ତାପରେ ଗରେ ମତି ମତି ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ ମତି ହି ହେଲା ମତି ହି। ନେକ୍ସଟ ଘରେ ଲେଖିବା ବଧୁ ଶବ୍ଦର ଦେଇଛି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ ବଧୂମ ବଧୌ ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ବଧୌ ବଧୂହୁ। ସେଇଭଳି ଉଁରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଜାମା ଡ୍ୟାସ ଜାମା ତରୌ ଜାମା ତୁନ ତାହେଲେ ଜାମା ତରମ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଜାମା ତରମ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ମାତୃଭାଷୟା ଅର୍ଥଂ ଲିଖତୁ। ତାହେଲେ ମାତୃଭାଷାରେ ଓଡିଆରେ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ମାର୍ଗମ ତରୁଣ ଦାତାରମ କବିତା ନଦୀହି ହେଲା କବିତା ନଦୀହି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମାର୍ଗ ମାନେ କଣ? ରାସ୍ତାକୁ ହେଲା ରାସ୍ତାକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତରୁଣ ତରୁଣ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ବହୁ ବଚନ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କବିତା କବି ଏଠି ଦାତାରମ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦାତାରମ ହଉଛି ଦାତାକୁ ଦାତାକୁ। ତାପରେ କବିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବହୁ ବଚନ କବିତା ଗୁଡିକୁ କବିତା ଗୁଡିକୁ। ନେକ୍ସଟ ନଦୀ ହି ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ଗୁଡିକ ହେଲା ନଦୀ ଗୁଡିକୁ। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଓଡିଆରେ ଯେତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷା କରିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ଲିଖତୁ। ତାହେଲେ ସେଠି ଓଡିଆରେ ଦେଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲା କଣ? ଏଠି ଦେଖ 2 ନମ୍ବରରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଦେଇଛି ଓଡିଆରେ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବରରେ ଓଡିଆରେ ଦେଇଛି ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ମୁନି ମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ବାଳିକାକୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ମୁନିନ୍ ହେଲା ମୁନିନ୍। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ହବ ଭ୍ରାତୃନ୍ ହେଲା ଭାତୃନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବାଳିକାକୁ ବାଳିକାକୁ ହେଲେ ବାଳିକାମ୍
କାମ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବାପାଙ୍କୁ, ବାପାଙ୍କୁ ହେଇଗଲା ପିତରମ ହେଲା, ପିତରମ ଏମିତି ଲେଖିନେବ, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ପଶ୍ୟତୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରୟତୁ, ଦେଖ ଆଉ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଜନାହା ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରଣମନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି? ଏଠି ଗୁରୁ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ରହିଯିବ ପିଲାମାନେ କଣ? ଏଠି ଲେଖିବ ଗୁରୁମ୍। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ପତ୍ରକାର ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରକାଶୟତି, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବା ବାର୍ତ୍ତାମ୍ ହେଲା, ବାର୍ତ୍ତାମ୍ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା, ବାର୍ତ୍ତାମ୍। ନେକ୍ସଟ ବାଳକ ଡ୍ୟାଶ ପଶ୍ୟତି, ପିତୃ ଦେଇଛି, ପିତା ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବା, ପିତାଙ୍କୁ ହଉଛି ପିତରମ୍ ହେଲା, ପିତରମ୍ ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ସହ ଡ୍ୟାଶ ନିର୍ମାତି, ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବା କଣ? ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ମୋର ଏସହ ଡ୍ୟାଶ ନୟତି, ଏସହ ଲେଖନୀ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବା ଲେଖନୀ, ଲେଖନୀ ଲେଖନୀକୁ ନେଉଛି, କଲମକୁ ନେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରମା ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରାପ୍ନୋତି, ଉପାଧି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବା ଉପାଧି, ଉପାଧି ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ, ବୁଝିଗଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ତାର ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ସପ୍ତମ ପାଠଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କୋଉଠି ଡାଉଟ ଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।